Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Supadantikam Vandeham Shri Gurum Shri Utapatakamelam Shri Gurum Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Saganaraganatham Vidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parjana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Saganalalita Shivishakam Vidam Sham Ye Krishna Karuna Sandhu Dinabandho Jagatpade Gopesha Gopiga Kanda Radha Kanda Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Shabano Sude Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpadarubhesha Grupa Sindhu Bevacha Padidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Budale Srimade Bhaktivedanta Swamini Dhanamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vairagya Vidya Nija Bhakti Yoga Shikshartham Eka Purusha Purana Shri Krishna Chaitanya Shariradhari Kripambudiryastamam Prabhadhi Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Surupakam Bhaktavadaram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktiyam Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaitara Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Guruve Gaur Chandraya Radhikaya Tadare Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namah Hare Krishna Hariam Tatsat Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 15th അധ്യായം 131ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക് രഘുനന്ദനേര കാര്യ കൃഷ്ണേര സേവനാം കൃഷ്ണ സേവ വിന ഇൻഹാര അന്യ നാഹിന്മന രഘുനന്ദനേര കാര്യ കൃഷ്ണേര സേവനാം കൃഷ്ണ സേവ വിന ഇൻഹാര അന്യ നഹിമന കൃഷ്ണേര സേവന കൃഷ്ണ സേവ വിന ഇൻഹാര അന്യ നഹിമന. ഹരേ കൃഷ്ണ. Furthermore, it is the duty of Raghunandana to always engage in the Lord Krishna's service. He has no other intention but the service of Lord Krishna. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുരാരി ദാസ് രഘുനന്ദന നരഹരി സർക്കാർ ഇവരോട് മൂന്നരോടും ഇവിടെ പറയുമ്പോഴുള്ള ഒരു സീനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ. രഘുനന്ദന ആരാണ്, മുകുന്ദദാസിൻ്റെ ആരാണ് ചോദിക്കുകയാണ്. ആരാണ് അച്ഛൻ, ആരാണ് മോൻ? അപ്പോൾ ആരാണ് അച്ഛൻ, ആരാണ് മോൻ? മുകുന്ദദാസ് മകനും രഘുനന്ദന അല്ല, മുകുന്ദദാസ് അച്ഛനും രഘുനന്ദന മകനും അല്ലേ പ്രഭു? അതെ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ? തിരിച്ചു പറഞ്ഞല്ലേ. അതിന് കാരണം എന്താണ്? കൂടുതൽ ഭക്തി അന്ന് ഭഗവാനെ നേദിച്ചപ്പോ, ചെറുപ്പത്തില് നേദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ വന്ന് കഴിച്ചതൊക്കെ അതല്ലേ പ്രഭു? അല്ല, അതായത് തന്നെ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആക്കിയത് ആരാണോ അവരാണ് അച്ഛൻ, അവരാണ് ഗുരു. അതായത് രഘുനന്ദൻ കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ഡിവോട്ടി ആയത് അച്ഛൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ അവനാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഗുരു ആരാണോ നമ്മളെ വഴി കാണിക്കുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക്, അദ്ദേഹം അത് വയസ്സിന്റെ മൂത്തൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, അച്ഛനാ മകൻ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ രഘുനന്ദനാന്ന് അച്ഛൻ മകനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് പറയുകയാണ്. സോ ഹി ഹാസ് നോ അതർ ഇൻറ്റൻഷൻ ബട്ട് ദ സർവീസ് ഓഫ് ലോർഡ് ശ്രീകൃഷ്ണ. നരഹരി രഘു അമര ഭക്ത ഗണസനെ ये तीना कार्य सदा कराह तीना जने नरहरि रघु अमर भक्त गणसने ये तीना कार्य सदा कराह तीना जने നരഹരി രഘു അമര ഭക്ത ഗണസനെ ഏ തീന കാര്യ സദാ കരഹ തീന ജനെ. Sri Chaitanya Mahaprabhu then ordered Narahari, I wish you to remain here with my devotees. In this way, the three of you should always execute these three duties for the service of the Lord.
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവർ 3 പേരോടും അവിടെ നിൽക്കാൻ പറയണേ, എന്താ സേവ ചെയ്യാനുണ്ട്. നരഹരി മുകുന്ദദാസിൻ്റെ ബ്രദറാണ്. ഓക്കെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സെറ്റ് ഫോർ 3 duties for 3 different people. Mukunda was to earn money and following religious principles, whereas Narahari was to remain with the Lord's devotees. അപ്പോൾ മുകുന്ദൻ എന്തായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചില്ലേ? എന്തായിരുന്നു പ്രൊഫഷൻ? അദ്ദേഹം പൂജ ചെയ്യണതല്ലായിരുന്നോ? അല്ല, അദ്ദേഹം രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മോത്സ്യപ്പെട്ട് വീണില്ലേ? പീലി കൊണ്ടുള്ള ഫാൻ കണ്ടപ്പോ കണ്ടപ്പോ വീണു. അപ്പൊ എന്ത് ജോലിക്കാ പോയിരുന്നത്? എന്തായിരുന്നു രാജാവിന് അവിടെ എന്തിനാ പോയത്? വൈദ്യനായിരുന്നില്ലേ അദ്ദേഹം? രാജാവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോയതാണ്. പക്ഷേ ആ ഫാന് കണ്ടപ്പോൾ തല കറങ്ങി വീണു. അപ്പോൾ രാജാവ് എന്ത് പറ്റി? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു എപ്പിലെപ്സി, അതായത് ഫിറ്റ്സിൻ്റെ അസുഖമുണ്ട്. അപ്പോൾ രാജാവ് സ്മാർട്ടാണ്. രാജാവ് പറഞ്ഞത് എപ്പിലെപ്സി എന്നല്ല, ഇത് തൻ്റെ മൊത്ത ഭക്തിയുടെ കാരണമുള്ള ഒരു മോശപ്പെട്ട് കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അതെ. അപ്പൊ മുകുന്ദദാസ് അങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം, അതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓരോ സേവ, പൈസ ഇല്ലാണ്ട് നടക്കില്ലല്ലോ. പിന്നെ നരഹരി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മസ്റ്റ് ടു റിമെയിൻ വിത്ത് ദ ലോർഡ് ഡിവോട്ടീസ്, ഡിവോട്ടീസിൻ്റെ സേവനം ചെയ്യുക. രഘുനന്ദന വാസ് ടു എൻഗേജ് ഇൻ ദ ലോർഡ് സർവീസ് ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ, അമ്പലത്തിലെ പൂജാരി. Thus one person worships in the temple, another earns money honestly by executing the professional duty, and yet another preaches Krishna consciousness with the devotees. അങ്ങനെ 3 പേരെയും ഓരോ കാര്യത്തിൽ നിയുക്തമാക്കി. Apparently these 3 types of service appear separate, but actually they are not. When Krishna or Sri Chaitanya Mahaprabhu is the sender, everyone can engage in different activities for the service of the Lord. That is the verdict of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So text 133. Sarvabhama Vidyavajaspati Dui Bhai Dui Jane Kripakari Kahena Goshani. Sarvabhama Vidyavajaspati Dui Bhai Dui Jane Kripakari Kahena Goshani. Sarvabhauma Vidyavajaspati Dui Bhai Dui Jane Kripakari Kahena Gosani. Out of his causeless mercy, Sri Chaitanya Mahaprabhu gave the following directions to the brothers Sarvabhauma Bhattacharya and Vidyavajaspati. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ, വിദ്യാവചസ്പതി, അവർ രണ്ടുപേരും ബ്രദേഴ്സാണ്. ആരാണ് സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ? അറിയാം, ആരാണ്? പൂരിയിലത്തെ സൂപ്രണ്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ പോയ സമയത്ത്. ഈ വിദ്യാവചസ്പതി എവിടെയായിരുന്നു? എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോള്? അറിയില്ല. ഓക്കെ. വിദ്യാവചസ്പതി സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ സമയത്ത് ഈ ഭാഗവതം മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടീച്ചറായിരുന്നു. സനാതന ഗോസ്വാമിയും രൂപഗോസ്വാമിയും അനുപമ ഇവർ 3 പേരും ആരുടെ മക്കളായിരുന്നു? സരസ്വത ബ്രാഹ്മൺ ഫാമിലിയിൽ നിന്നായിരുന്നു. കുമാരദേവ് ആൻഡ് രേവതി അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നല്ല ഒരു പയസ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നായിരുന്നു. കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഒരു ദിവസം സനാതന ഗോസ്വാമി സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു. അതായത് സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമായി. ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടു രൂപ ഗോസ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു. ഒരു ഇതില്ലേ, ഇപ്പം എങ്ങനെ ഒരു അതായത് അന്ന് ഈ ഭാഗവതത്തിൻ്റെ ബുക്ക് കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ശരിക്കും വീട്ടിലൊരു ബ്രാഹ്മണൻ വന്നിട്ട് അവർക്കൊരു കോപ്പി കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ഭാഗത്തിൻ്റെ. വളരെ സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ അത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അവിടെ വിദ്യാവചസ്പതിയാണ് ഇവരൊക്കെ
ഭാഗവതം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു വിദ്യാവചസ്പതി. ആരുടെ? സനാതന രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം സ്വപ്നം കണ്ടത് ആർക്കാണ്? സനാതന ഗോസ്വാമി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അവർ വളരെ നന്നായി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. നല്ല സ്കോളർലി ആയിരുന്നു അവർ. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ വിദ്യാവചസ്പതി ആയിരുന്നു. ഇവരെല്ലാം എവിടെയായിരുന്നു? നവദ്വീപിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് വിദ്യാവചസ്പതി. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർ ആരായിരുന്നു പ്രഭു? അവർ രണ്ടുപേരും സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ പുരിയിലത്തെ സൂപ്രിണ്ടൻ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു, ജഗന്നാഥ്പുരി ടെമ്പിളത്തെ. അതെ അല്ലേ? മായാവാദ ഫിലോസഫി ആയിരുന്നു ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ട ശേഷം അദ്ദേഹം ഭക്തനായി. ദാരുജലരൂപേ കൃഷ്ണ പ്രകട സംപ്രതി ദർശന സ്നാനെ കരേ ജീവേര മുഖതി. ദാരുജലരൂപേ കൃഷ്ണ പ്രകട സംപ്രതി ദർശന സ്നാനെ കരേ ജീവേര മുഖതി. മഹാരാജ് വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ. വായിച്ചു മാതാജി, കുഴപ്പമില്ല. दारुजलरूपे कृष्ण प्रकट संप्रति दर्शन स्नाने करे जीवेरा मुखति. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, in this age of Kali, Krishna is manifested in two forms, wood and water. Thus, by enabling the conditioned souls to see the wood and bathe in the water, he helps them become liberated. Chaitanya Mahaprabhu പറഞ്ഞു, കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ രണ്ട് ഫോമിലാണ്, രണ്ട് രൂപത്തിലാണ്. ഒന്ന് ദാരു. ദാരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹിന്ദിയിലത്തെ ദാരു അല്ല, വുഡ്. ഓക്കെ. പിന്നെ വാട്ടർ, വെള്ളത്തിൽ. എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഫോം ഏതാണ്? പ്രഭു അതായത് രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കലിയുഗത്തിൽ അവതരിക്കുന്നതെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. ഒന്ന് മരത്തിന്റെ ഫോമില്, ഒന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ ഫോമില്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുപേരും ആരാണ്? മരത്തിന്റെ ഒരു മരം ജഗന്നാഥല്ലേ പ്രഭു? അനിപ്പോൾ യെസ്. അപ്പൊ ജഗന്നാഥായിട്ട് ദാരു ഫോമിൽ വരുന്നു. വെള്ളമായിട്ടോ? വെള്ള ഏതാണ്? വിഭൂതി യോഗത്തില് പറയുന്ന പോലെ നദികളില് പുണ്യനദികളായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ആരാണത്? ഗംഗ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ജഗന്നാഥായിട്ടും ഗംഗയായിട്ടും വരുന്നു. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുന്ന ഏജ് ഓഫ് കലിയിലെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ വരുന്നു. ഒന്ന് ദാരുബ്രഹ്മനായിട്ട്, അത് ജഗന്നാഥായിട്ട് വരുന്നു. പിന്നെ വാട്ടർ ഫോമിൽ വരുന്നു, അത് ഗംഗയായിട്ട് വരുന്നു. Thus, by enabling the conditions to see the wood and bathe in the water, helps them become liberated. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയാണ്, ജഗന്നാഥിനെ കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ ഗംഗയിൽ കുളിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടാനുള്ള ഒരവസരം ലഭിക്കുന്നു. എല്ലാ ധാമങ്ങളും നമുക്ക് വൃന്ദാവനുണ്ട്, നവദ്വീപുണ്ട്, ജഗന്നാഥ് പുരി ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ധാമങ്ങളാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും ജഗന്നാഥ് പുരിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ? ജഗന്നാഥ് പുരി ധാമിന് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. കലിയുഗത്തിലെ ജഗന്നാഥ് പുരിയാണ് നമ്മുടെ ധാമമായിട്ട് കാണുന്നത്. ഓക്കെ. അതല്ലാതെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നവദ്വീപ് ഔദാര്യത അല്ലേ? ഔദാര്യത്തിൻ്റെയാണ്. അവിടെ കൂടുതൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഔദാര്യ പുരുഷോത്തമനാണ്. ഇവിടെ ലീലാധാം, എവിടെ? വൃന്ദാവൻ. ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. മറ്റതില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഔദാര്യം, ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്. ജഗന്നാഥ് പുരി ഇത് മൂന്നുമുണ്ട്. ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ മൂന്നുണ്ട്. ഐശ്വര്യധാമമാണ്, ലീലാധാമമാണ്, ഔദാര്യധാമമാണ്. എങ്ങനെയാണത്? എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? മൂന്നും കൂടിയുണ്ട്. മൂന്നിൻ്റെ പ്രൊമിനൻസ് ഉണ്ട്. ജഗന്നാഥ് വളരെ ദയ ഉള്ള ആളാണ്. ജഗന്നാഥ്
അതായത് സുന്ദരാചൽ നീലാചൽ അല്ലേ? നീലാചൽ ഐശ്വര്യത്തിലാണ്, ദ്വാരകയിലത്തെ മൂഡിലാണ് ജഗന്നാഥ്. അപ്പോൾ ഐശ്വര്യം വന്നു. പിന്നെ ഓക്കെ, പിന്നെ സുന്ദരാചൽ അത് വൃന്ദാവൻ, ഗുണ്ടിച്ച മന്ദിർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊമിനൻസും വന്നു, വൃന്ദാവൻ ധാമിൻ്റെ ലീലാധാം. പിന്നെ ഐശ്വര്യധാം വരുന്നുണ്ട്. ഐശ്വര്യധാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ ഗംഭീരയിലെ അതിൽ 18 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും വന്നു. അപ്പോൾ മൂന്നും കൂടി ആയപ്പോൾ എന്തായി, പുരിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇത് കിട്ടി. മൂന്നിൻ്റെയും ആ ഒരു പ്രൊമിനൻസ് അവിടെ കിട്ടി. ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും ലീലയുടെയും ഔദാര്യത്തിൻ്റെയും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 3 ധാമിൻ്റെയും പ്രധാനം. അതായത് ഐശ്വര്യധാമമാണ്, ലീലാധാമമാണ്, ഔദാര്യധാമമാണ്. ലീലാധാം അത് ഗുണ്ടിച്ച മന്ദിർ, സുന്ദരാചൽ. നീലാചൽ ഐശ്വര്യധാം, ജഗന്നാഥ് പുരി, ദ്വാരകയുടെ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഔദാര്യധാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 18 കൊല്ലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പുരിയിൽ. ഓക്കെ, തോട്ട ഗോപിനാഥ് ഗംഭീരയിൽ. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ഔദാര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ മൂന്നും കൂടി കൂടുമ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെയും പ്രൊമിനൻസ് അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പുരി, ജഗന്നാഥ് പുരി സ്പെസിഫിക്കലി കലിയുഗത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മൂന്നിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ. മറ്റേ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇത് ലീല, ഓക്കെ, പ്രേമം, അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാരണം മറ്റേതെല്ലാം എന്തായി, കൺസീൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു, മറ്റെല്ലാം എക്ലിപ്സ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. പിന്നെ ജഗന്നാഥ് നവദ്വീപിലെ ഔദാര്യധാം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെയും ഐശ്വര്യമല്ല കാണുന്നത്, ഭഗവാന്റെ മേഴ്സിയാണ് കാണുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം സബ്ഡ്യൂ ആയി ഇതിൻ്റെ പ്രൊമിനൻസ് കാരണം. അപ്പം ജഗന്നാഥ് പുരി മൂന്നുണ്ട്, മൂന്നിൻ്റെയും പ്രൊമിനൻസ് കാണാം. അതാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി. പിന്നെ കലികാലത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ വുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ പറഞ്ഞാലും കൂടി ഒരു ഫോമിനും കൂടി കലികാലത്തിൽ ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? നാമരൂപേ കലികാലെ കൃഷ്ണാവതാരം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നാമരൂപേ കലികാലെ കൃഷ്ണാവതാരം. ടെക്സ്റ്റ് 135. दारु ब्रह्म रूपे साक्षात् श्री पुरुषोत्तमा, भागीरथी हना साक्षात् जल ब्रह्म समा. दारु ब्रह्म रूपे साक्षात् श्री पुरुषोत्तमा, भागीरथी हना साक्षात् जल ब्रह्म समा. दारु ब्रह्म रूपे साक्षात् श्री पुरुषोत्तमा, भागीरथी हना साक्षात् जल ब्रह्म समा. हरे कृष्णा. Lord Jagannath is the Supreme Lord himself in the form of wood, and river Ganges is the Supreme Lord himself in the form of water. അപ്പോൾ ജഗന്നാഥാണ് ദാരു രൂപത്തിലും, ഗേഞ്ചസ് ഗംഗയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലും. The Vedas enjoin സർവം ഖലൗ ഇതം ബ്രഹ്മൻ, സർവം ഖലൗ ഇതം ബ്രഹ്മൻ. അതെല്ലാം കാണുന്നെല്ലാം ബ്രഹ്മമാണെന്ന്, അത് ബ്രഹ്മനാണെന്ന്. Everything is the energy of the Supreme Personality of God. Sarvam Kalvidam Brahman. The Supreme Brahman or Parbrahma, Parasya Brahmana Shaktis Tadedham Akilam Jagat. Everything is a manifestation of the energy of Supreme Brahman. Since the energy and the energetic are identical, actually everything is Krishna Parbrahma. In the Bhagavad Gita 9.4, Lord Krishna confirms this. मया तदम इदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता. By me, in my unmanifested form, the entire universe is pervaded. All beings are in me, but I am not in them. ഭഗവത് ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് മയാ തദം ഇതം സർവം. അതായത് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം എൻ്റെ ശക്തിയാണ്. മയാ തദം ഇതം സർവം. ജഗദവ്യക്ത മൂർത്തിന, അതായത് അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ശക്തി അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ് ഫോമിലാണ്. മസ്താനി സർവഭൂതാനി, എല്ലാവരും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. നച്ചഹം തേശവസ്ഥിത, ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ഇൻ ദം. അതെങ്ങനെയത്? എല്ലാവരും എന്നിലുണ്ട്, ഞാൻ അവരിലില്ല. കൃഷ്ണൻ പറയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിലും, ഭഗവാന്റെ എനർജിയിൽ, പക്ഷെ ഐ എം നോട്ട് ഇൻ ദം.
എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? കൃഷ്ണ is spread throughout the whole universe in his impersonal form. Since everything is a manifestation of the Lord's energy, the Lord can manifest himself through any energy. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ എനർജി ത്രൂ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻ ദിസ് ഏജ് ദ ലോർഡ് ഈസ് മാനിഫെസ്റ്റ് ത്രൂ ദ വുഡ് ആസ് ലോർഡ് ജഗന്നാഥ ആൻഡ് ഈസ് മാനിഫെസ്റ്റ് ത്രൂ വാട്ടർ ആസ് റിവർ ഗേഞ്ചസ്. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu ordered the two brothers Sarvabhauma Bhattacharya and Vidyavachaspi to worship Lord Jagannatha and the river Ganges. Okay. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജഗന്നാഥനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ ഗേഞ്ചസിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ആരെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രണ്ട് സഹോദരന്മാരോട്, ഭട്ടാചാര്യ ആൻഡ് വിദ്യാവചസ്പതി. സർവഭൗമ കര ദാരു ബ്രഹ്മാരാധന വാചസ്പതി കര ജല ബ്രഹ്മേര സേവന. സർവഭൗമ കര ദാരു ബ്രഹ്മാരാധന വാചസ്പതി കര ജല ബ്രഹ്മേര സേവന. സർവഭൗമാകര ധാരു ബ്രഹ്മ ആരാധന വജസ്പതി കര ജല ബ്രഹ്മേര സേവന. Sarvabhauma Bhattacharya, you should engage in the worship of Lord Jagannatha Purushottama, and Vachaspati should worship Mother Ganges. ഓരോരുത്തർക്കും പാപ്പ സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യോട് പറഞ്ഞു, ജഗന്നാഥനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ആൻഡ് വചസ്പതിയോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? മദർ ഗേഞ്ചസിന്. മുരാരി ഗുപ്തേരെ പ്രഭു കാര്യാലിംഗന താൻഹ ഭക്തി നിഷ്ഠ കഹന സുനെ ഭക്തഗണ. മുരാരി ഗുപ്തേരെ പ്രഭു കാര്യാലംഘന താൻഹ ഭക്തി നിഷ്ഠ കഹന സുനെ ഭക്തിഗണ. മുരാരി ഗുപ്തേരെ പ്രഭു കരി ആലിംഗന തൻഹ ഭക്തി നിഷ്ഠ കഹേന സുനെ ഭക്തഗണ. Sri Chaitanya Mahaprabhu then embraced Murari Gupta and began to speak about his firm faith in devotional service. This was heard by all devotees. Chaitanya Mahaprabhu Murari Guptയെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നിഷ്ഠ, ഭഗവാനോടുള്ള നിഷ്ഠ, ഫേം ഫെയ്ത്ത്, അതിനെ പറ്റിയിട്ട് മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർ കേട്ടു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. പൂർവയാമീൻ ഹാര ലോഭേല ബാര ബാര പരമ മധുര ഗുപ്ത വ്രജേന്ദ്ര കുമാര. പൂർവേ അമീൻ ഹാരേ ലോഭേല ബാര ബാര പരമ മധുര ഗുപ്ത വ്രജേന്ദ്ര കുമാര. പൂർവേ ആമീൻ ഹാരേ ലോഭായില ഭാര ഭാര പരമ മധുര ഗുപ്ത വ്രജേന്ദ്ര കുമാര. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, previously I induced Murari Gupta again and again to be allured by Lord Krishna. I said to him, my dear Gupta, Lord Sri Krishna, Rajendra Kumara is supreme sweetness. എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്? അർത്ഥം എന്താണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു said previously I induced Murari Gupta again and again to be allured by Lord Krishna. I said to him, my dear Gupta, Lord Sri Krishna, Rajendra Kumara is supreme sweetness. എന്തുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയേണ്ടി വന്നത് മുരാരി ഗുപ്തോട്? അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ, വീണ്ടും വീണ്ടും. അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പം വേണ്ടത്. മുരാരി ഗുപ്ത ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഇതല്ലേ പ്രഭു എപ്പോഴും ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ? രാമഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹം, രാമഭക്തനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. സ്വയം ഭഗവാൻ അവതാരമാണോ പ്രഭു? എന്താണ്? ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അവതാരമായിരുന്നോ? അതെ അതെ. സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ സർവാംശി സർവാശ്രയാം വിശുദ്ധ നിർമ്മല പ്രേമ സർവരസമയാം. സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ സർവാംശി സർവാശ്രയാം വിശുദ്ധ നിർമ്മല പ്രേമ സർവരസമയ. സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ സർവാംശി സർവാശ്രയ വിശുദ്ധ നിർമ്മല പ്രേമ സർവരസമയ. Krishna is the supreme personality of Godhead, the origin of all incarnations and the source of everything. He is pure transcendental love itself and is the reservoir of all pleasure. അപ്പം പരമപുരുഷോത്തം ഭഗവാൻ, പൂർണ്ണപുരുഷോത്തം ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ഒറിജിനാണ്, സോഴ്സാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. സകല സഗുണ വൃന്ദരത്നരത്നകരാം വിദഗ്ധ ചതുരധീര രസിക ശേഖര. സകല സദ്ഗുണ വൃന്ദരത്നരത്നകര
विदग्ध चतुरा धीर रसिक शेखर സകല സദ്ഗുണ വൃന്ദാരത്ന രത്നാകര വിദഗ്ധ ചതുരാധീര രസിക ശേഖര. Krishna is the reservoir of all transcendental qualities. He is like a mine of gems. He is expert at everything, very intelligent, sober, and is summit of all transcendental humors. So ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ട് ക്വാളിറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു സ്രോതസ്സാണ്, എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളുടെയും സ്രോതസ്സാണ് ആര്? ശ്രീകൃഷ്ണ. ആൻഡ് എന്താണ് വേറൊരു ഉപമ? ഹീസ് ലൈക്ക് എ മൈൻ ഓഫ് ജെംസ്. ഒരു ജെമ്മല്ല, ഒരു അതായത് ഇതിൻ്റെ ജെംസിൻ്റെ ഖനികൾ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഹീസ് എക്സ്പേർട്ട് അറ്റ് എവറിത്തിങ്, എല്ലാറ്റിനും എക്സ്പേർട്ട്. 64 കലകൾ 64 ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചാണ്. 64 ദിവസം വേണ്ട, ഭഗവാൻ പഠിക്കും വേണ്ട, എല്ലാം അറിയാം. പക്ഷേ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാന്ദീപനി മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ 64 കലകൾ 64 ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചു വേണം. നമ്മുടെ ഒരു കല പഠിക്കണമെങ്കിൽ 4 കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് വേണം. അതും പെർഫെക്ഷൻ ആവില്ല, ഒറ്റൊന്ന്. എന്നിട്ടല്ലേ ബാക്കി 64. നമുക്കൊരു ഡിഗ്രി കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര പഠിക്കണം, സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യണം അല്ലേ? ഇവിടെ ഭഗവാൻ 64 ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കും. 64 ദിവസം ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം തരുന്നത്. ഭഗവാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇതിലുണ്ട് ഈ കലകളെല്ലാം. ആൻഡ് ഈസ് വെരി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ആൻഡ് സോബർ ആൻഡ് ഈസ് ദ സമ്മിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ ഹ്യൂമേഴ്സ്. എല്ലാ ഹ്യൂമറിൻ്റെയും സമ്മിറ്റുമാണെന്ന് പറയുന്നത്. മധുര ചരിത്ര കൃഷ്ണേര മധുര വിലാസ ചാതുര്യ വിദഗ്ധ്യ കരയാൻഡ്ര ലീലാരസ. മധുര ചരിത്ര കൃഷ്ണേര മധുര വിലാസ ചാതുര്യ വിദഗ്ധ്യ കരയാൻഡ്ര ലീലാരസ. മധുര ചരിത്ര കൃഷ്ണേര മധുര വിലാസ ചാതുര്യ വൈദഗ്ധ്യ കരയാൻഡ്ര ലീലാരസ. His character is very sweet and his pastimes are melodious. He is expert in intelligence and thus he enjoys all his pastimes and mellows. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവം, ക്യാരക്ടർ എന്താണ്? വെരി സ്വീറ്റ്, വളരെ മധുരമാണ്. അതേപോലെ ലീലകളും വളരെ വളരെ മെലോഡിയസ് ആണ്. ബുദ്ധി അത് പറയും വേണ്ട. ആൻഡ് ദസ് he enjoys all his pastimes and mellows. എല്ലാ ലീലകളും എല്ലാ രസങ്ങളും അദ്ദേഹം ആസ്വദിക്കുന്നു. से कृष्ण भज तुम्ही हौ कृष्णाश्रया कृष्ण विना अन्य उपासना मने नहीं लाया. से कृष्ण भज तुम्ही हौ कृष्णाश्रया कृष्ण विना अन्य उपासना मने नहीं लाया. हे कृष्ण भज तुम्ही हौ कृष्णाश्रया कृष्ण विना अन्य उपासना मने नहीं लाया. I then requested Murari Gupta, Arya Chaitanya Mahaprabhu, ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് പറയണം. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ആരോട്? മുരാരി ഗുപ്തോട്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. വർഷിപ്പ് കൃഷ്ണ, ടേക്ക് ഷെൽട്ടർ ഓഫ് ഹിം, ബട്ട് ഫോർ ഹിസ് സർവീസ് നത്തിങ് അപ്പീൽസ് ടു മൈ മൈൻഡ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഉപാസന അല്ലാണ്ട് വേറെ എൻ്റെ മനസ്സിനെ അപ്പീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിന് വേറൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അല്ലാണ്ട് വേറെ ആളെ ഉപാസിക്കാൻ എൻ്റെ മനസ്സിന് തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏ മാതാ ബാര ബാര സുനിയ വചന ഹമാര ഗൗരവേ കിച്ചു ഫിരി ഗേല മന. ഏ മാതാ ബാര ബാര സുനിയ വചന ഹമാര ഗൗരവേ കിച്ചു ഫിരി ഗേല മന. हे माता बारा भारा सुनिय वचन हमारा गौरवे किच्छु फिरी केला मना. In this way he heard from me again and again. By my influence his mind was a little converted. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മുരാരി ഗുപ്തയ്ക്ക് കുറച്ചൊരു മനസ്സും മാറ്റം വന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ചൊരു മാറ്റം വന്നു. അതായത് അങ്ങോട്ടൊരു തൃപ്തി പോയി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധ്യ ഭഗവാൻ ആരായിരുന്നു? ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിരുന്നു. പക്ഷേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം അവിടുന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആമാരെ കഹേന അമി തോമാര കിങ്കര തോമാര അജ്ഞാകാരി അമി നഹി സ്വതന്ത്ര. ആമേര കഹേന അമി തോമാര കിങ്കര
तुम्हारा आज्ञाकारी आम्ही नाही स्वतंत्र. आम्हारे कहे ना आम्ही तुम्हारा किंकरा, तुम्हारा आज्ञाकारी आम्ही नाही स्वतंत्र. Murari Gupta then replied, I am your servant and your order carrier. I have independence exercise. Murari Gupta പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനാണ്, അങ്ങയുടെ സേവകനാണ്. അങ്ങ് എന്താണ് പറയുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ വേദവാക്യം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വതന്ത്രത ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്ത് പറയുന്നു അത് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നു. കരിഷ്യേ വചനം തവ അല്ലേ. ഏതാ ബാലി ഘരെ ഗല ചിന്തി രാത്രി കാലേ രഘുനാഥ ത്യാഗ ചിന്തയ ഇലാ വികാലേ. ഏതാ ബാലി ഘരെ ഗല ചിന്തി രാത്രി കാലേ രഘുനാഥ ത്യാഗ ചിന്തയ ഇലാ വികാലേ. एता बलि घरे गेला चिंती रात्रि काले रघुनाथ त्यागा चिंतया इला विकले. After this Murari Gupta went home and spent the whole night thinking how he would have to give up the association of Raghunatha, Lord Ramchandra. Thus he was overwhelmed. അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷന് ശേഷം മുരാരി ഗുപ്ത വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, എങ്ങനെയാണ് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ഉപാസന ഞാൻ നിർത്തിവെക്കുക. ഇത്രയും കാലമായിട്ട് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ ഞാൻ ഉപാസിച്ചു വരികയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് കൃഷ്ണനെ ഉപാസിക്കാൻ. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അത് കഴിയുന്നില്ലായിരുന്നില്ല. ഇത്രയും കാലം ചെയ്തിട്ട് അതെങ്ങനെ നിർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. കേമാനെ ചാടി ബേ രഘുനാഥേര ചരണ ആജി രാത്രി പ്രഭു മോര കരഹ മരണ. കേമാനെ ചാടി ബേ രഘുനാഥേര ചരണ ആജി രാത്രി പ്രഭു മോര കരഹ മരണ. केमाने साड़ी बारे गुना तेरा चरण आजी रात्रि प्रभु मोरा कराहा मरणा. Murari Gupta then began to pray at the lotus feet of Lord Ramchandra. He prayed that death would come that night because it was not possible for him to give up the service of the lotus feet of Raghunatha. അതായത് മുരാരി ഗുപ്ത ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ഇത് നിർത്തിയാൽ എനിക്ക് മരണം സംഭവിക്കും. അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ഉപാസന നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. അത് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. എന്ത് രഘുനാഥൻ്റെ അതായത് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ഉപാസന നിർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വിധത്തിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല. ये माता सर्वरात्रि करेणा खंडन माने सोष्यति नाही रात्रि कैला जागरण. ये माता सर्वरात्रि करेणा खंडन माने सोष्यति नाही रात्रि कैला जागरण. ये माता सर्वरात्रि करेना क्रंदन मने सोयास्ति नाही रात्रि कैला जागरणा. Thus Murari Gupta cried the entire night. There was no rest for his mind, therefore he could not sleep but stayed awake the entire night. അങ്ങനെ രാത്രി മുഴുവൻ കരഞ്ഞു, ഉറക്കം മാറാതെ ഉണർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രാതകാലേ ആസിമോര ധരില ചരണം കാണ്ഡിതെ കാണ്ഡിതെ കിച്ചു കരേ നിവേദനം. പ്രാതകാലേ ആസിമോര ധരില ചരണം കാണ്ഡിതെ കാണ്ഡിതെ കിച്ചു കര നിവേദന. प्रातःकाले आसी मोरा धरिला चरण कंडिदे कंडिदे किच्चु करे निवेदना. In the morning, Murari Gupta came to see me catching hold of my feet and crying this summit and appeal. രാവിലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആകെ വിഷമിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ വന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൃപ്പാദങ്ങൾ പിടിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. എന്താണ് നോക്കാം. रघुनाथेरा पाया मुनि बेचिया छोन माथा खाड़ीते न पारी माथा माने पाई व्याथा. रघुनाथेरा पाया मुनि बेचिया छोन माथा खाड़ीते न पारी माथा माने पाई व्याथा. रघुनाथेरा पाया मुनि बेचिया छोन माथा खाड़ीते न पारी माथा माने पाई व्याथा. Murari Gupta said, I have sold my head unto the lotus feet of Raghunath. I cannot withdraw my head, for that would give me too much pain. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് മുരാരി ഗുപ്ത പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ തല ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന് ഒഴിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അതെനിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഒരുപാട് എനിക്ക് ദുഃഖം തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അതാണ് അപേക്ഷ. അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ഉപാസന നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ശ്രീ രഘുനാഥാചരണ ചാടനാനായ തവ ആജ്ഞഭംഗായ കി കരുണോപായ. ശ്രീ രഘുനാഥാചരണ ചാടനാനായ തവ ആജ്ഞഭംഗായ കി കരുണോപായ. ശ്രീ രഘുനാഥാചരണ ചാടനാനായ തവ ആജ്ഞാഭംഗായ കി കരുണ ഉപായ. It is not possible for me to give up the service of Raghunatha's lotus feet. At the same time, if I do not do so, I shall break your order. What can you do? അപ്പോൾ ധർമ്മസങ്കടം. ഇതാണ് ധർമ്മസങ്കടം. രണ്ട് ശരിയുടെ ഇടയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ജഗസാക്ഷി പ്രഭു പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ധർമ്മസങ്കടം പറഞ്ഞാൽ അമ്മ പറയുന്നു സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ, അച്ഛൻ പറയുന്നു ക്ലബിൽ പോകാൻ. ഏതിലേക്ക് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് ധർമ്മസങ്കടമാണ് മകന്. അത് ധർമ്മസങ്കടമല്ല, രണ്ടും തെറ്റാണത്. സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നതും ക്ലബിൽ പോകുന്നതും തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയാണ്. അത് ധർമ്മസങ്കടമല്ല. ധർമ്മസങ്കടം ഇതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കാൻ. ഇവിടെ അദ്ദേഹം രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം പറയുന്നു. രണ്ടുപേരും ഭജിക്കേണ്ടവരാണ്, രണ്ടുപേരും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ ശീലിച്ച് വന്ന ഒരു എനിക്ക് വിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. തെറ്റായ വഴിയല്ല, ശരിയാണ്. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഡിവോട്ടിയായിട്ട് വന്ന് പറയുന്നു രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ ഇവിടെ കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കാൻ. അപ്പോൾ അതാണ് ശരിക്കുള്ള ധർമ്മസങ്കടം. രണ്ട് ശരിയിൽ ഏത് ശരി എടുക്കും? സോ വാട്ട് ക്യാൻ ഐ ഡു? ताते मोरे ए कृपा करा दया माया तुम्हारा आगे मृत्यु आउका संशया. ताते मोरे ए कृपा करा दया मोया तुम्हारा आगे मृत्यु हायुका याउका संशया. ताते मोरे ए कृपा करा दया माया तुम्हारा आगे मृत्यु याउका संशया. In this way, Murari Gupta appealed to me, saying, "You are all merciful. Kindly grant me the mercy. Let me die before you, so that all my doubts will be finished." അപ്പോൾ മുരാരി ഗുപ്ത അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഔദാര്യമുള്ള ഭഗവാനാണ് അല്ലേ, ഔദാര്യ പേഴ്സണിഫൈഡ്. സോ കൈൻഡ്ലി ഗ്രാൻഡ് മീ ദിസ് മേഴ്സി. എന്താണ് ഈ ദയ എനിക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, കൃപാ കടാക്ഷം. ലെറ്റ് മീ ഡൈ ബിഫോർ യു. ഈ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ദേഹം വെടിയട്ടെ, എന്നാൽ എൻ്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നിവാരണപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിൽ ബി ഫിനിഷ്. ഏതാ സുനി അമി ബടാ മനെ സുഖ പായിലോൺ ഇൻഹാരെ ഉഠാന തബെ അലിംകാന കൈലോൺ. ഏതാ സുനി അമി ബടാ മനെ സുഖ പായിലോൺ ഇൻഹാരെ ഉഠാന തബെ അലിംകാന കൈലോൺ. एता सुनी आम्ही बडा माने सुख पायलून इन्हारे उठाना ताबे आलिंगन कैलून. Hearing this, I became very happy. I then raised Murari Gupta and embraced. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. അങ്ങനെ മുരാരി ഗുപ്തയെ അങ്ങനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്തു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. സാധു സാധു ഗുപ്ത ത്വമാരാ ശ്രദ്ധാ ഭജന സുദൃഢ ഭജന हमारा वचना है तुम्हारा न ताली ताली हमना. साधु साधु गुप्ता तुम्हारा श्रद्धा सुदृढ़ भजन हमारा वचन हाँ तुम्हारा न तालीला मना. साधु साधु गुप्ता तुम्हारा सुदृढ़ भजन हमारा वचन है तुम्हारा न तालीला मना. I said to him, all glory is to you, Murari Gupta. Your method of worship is very firmly fixed. So much so that even upon my request, your mind did not turn. മുരാരി ഗുപ്തയോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, എല്ലാ ഗ്ലോറീസും അങ്ങേക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, സാധു സാധു. എന്താ കാരണം? യുവർ മെത്തേഡ് ഓഫ് വിഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും കൂടിയിട്ട് അങ്ങയുടെ ആ ഉപാസന രീതിയിൽ ദൃഢമായി പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് അങ്ങേക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ആ ഉപാസന ഒരാളും വന്നാലും അതിനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ദൃഢത അങ്ങേക്കുണ്ട്. സോമസു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൂടി ആ മനസ്സിനൊരു മാറ്റം വന്നില്ല എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് മുരാരി ഗുപ്തയെ.
हे माता सेवा केरा प्रीति चाही प्रभु पाया प्रभु चाड़ैला हाँ पदा चाड़ना नाया हे माता सेवा केरा प्रीति चाही प्रभु पाया प्रभु चाड़ैले हाँ पदा चादना नाया हे माता सेवा केरा प्रीति चाही प्रभु पाया प्रभु छाड़ाई लेहा पदा चाड़ना नाया. The servitor must have love and affection for the lotus feet of the Lord exactly like this. Even if the Lord wants separation, a devotee cannot abandon shelter of his lotus feet. അപ്പോൾ സർവീറ്റർ സേവകൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം തൻ്റെ ആരാധ്യ ഭഗവാനുള്ള ആ സ്നേഹം ആ ഒരു ബന്ധം ആ ഒരു അഫെക്ഷൻ ഇതേപോലെ ദൃഢമായിരിക്കണം, ഷെയ്ക്കാവാൻ പാടില്ല. ഈവൺ ഇഫ് ദ ലോഡ് വാണ്ട് സെപ്പറേഷൻ, ഭഗവാൻ പറയാണ് വേണ്ട, എന്നാലും കൂടിയും ഡിവോട്ടി ഭക്തൻ ആ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങൾ വിടാൻ പാടില്ല. The word Prabhu or Master indicates that the Lord is to be continuously served by the devotees, by his devotees. The original Prabhu is the Lord, Shri Krishna. Nonetheless, there are many devotees attached to Lord Ramchandra, and Murari Gupta is a vivid example of such another devotion. Prabhupada എന്താ പറയുന്നത്, അതായത് Prabhu or Master indicates that the Lord is to be continuously served by his devotees. Original Prabhu is the Lord Sri Krishna. Originally source Krishna ആണ്. എന്നാലും കൂടിയിട്ട് പല ഭക്തന്മാരും രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനോട് ഉള്ള അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആസക്തിയുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് മുരാരി ഗുപ്ത. He never agreed to give up Lord Ramchandra's worship, not even upon Sri Chaitanya Mahaprabhu's request. Chaitanya Mahaprabhu പറഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് അത് സമ്മതിച്ചില്ല. Such is the chastity or devoted service. ഇതാണ് ചാസ്റ്റിറ്റി, ഇതാണ് ആ ഒരു നിഷ്ഠ. അത് ആര് പറഞ്ഞാലും ആ നിഷ്ഠയ്ക്ക് യാതൊരു ഇതും വരില്ല. സ്റ്റേറ്റഡ് അന്ത്യലീല ശ്രീ ചൈതന്യ ചരണാമൃത സേ ഭക്ത ധന്യായേ ന ചാടേ പ്രഭുരചരണ സേ പ്രഭു ധന്യായേ ന ചാടേ നിജ ജന ദുർദൈവ സേവകായാദി അന്ത്യ അന്യസ്ഥാനെ സേ ഠാകുര ധന്യതാരേ ചൂലെധാരി ധാനെ. In a firm relationship with the Lord, devotee does not give up the Lord's service under any circumstance. As far as the Lord himself is concerned, if the devotee chooses to leave, the Lord brings him back again, dragging him by the hair. അപ്പോൾ ശരിക്കും അത്രയും നിഷ്ഠ, അത്രയും ഒരു ഫേമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരിക്കലും തൻ്റെ സേവകന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനം നിർത്തില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് സേവകന്മാർ വിട്ടുപോയാലും ഭഗവാൻ അശീക്ക പിടിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു പ്രാവശ്യം നാരദ മഹർഷിയും ഹനുമാൻജിയും കൂടിയിട്ടൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് നടന്നു, ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നാരദ മഹർഷി ഹനുമാൻജിയിൽ പറയുന്നു, ഹനുമാൻജി അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ. അപ്പോൾ ഹനുമാൻജി പറഞ്ഞു, അയ്യോ അല്ല, ഞാനല്ല, ഞാൻ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്നെക്കാളും എത്രയോ വലുതാണ് പാണ്ഡവന്മാർ, അവരെ ഭഗവാൻ സേവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആരാണ് വലുത്? ഞാൻ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, പക്ഷേ ഭഗവാനെ പക്ഷേ പാണ്ഡവന്മാരാണെങ്കിൽ എന്നെക്കാളും എത്രയോ വലിയ ഭക്തന്മാർ. കാരണം പാണ്ഡവന്മാരെ ഭഗവാൻ സേവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവരുടെ എന്തായിരിക്കും ആ ക്വാളിറ്റി, അവരുടെ നില എന്തായിരിക്കും, തല എന്തായിരിക്കും? ഓ ശരിയാണല്ലോ, ശരിയാണ്, അങ്ങ് പറഞ്ഞ് ശരിയാണ്. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് രണ്ടുപേരും കൂടി പോവാം അവിടേക്ക്, എന്നിട്ട് കാണാം, അവരോട് പറയാം എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഹനുമാൻജി പറഞ്ഞു, ഓക്കെ നമുക്ക് പോവാം, ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി എന്നാൽ പോവാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഹനുമാൻ്റെ മനസ്സ് മാറി. ഇല്ല നാരദജി, ഞാൻ വരുന്നില്ല. അതെന്താ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ വരുന്നുണ്ട്, ഇപ്പം എന്താ മനസ്സ് മാറാൻ? ഇല്ല, ഞാൻ അവിടെ വന്നാൽ അവരുടെ ഭഗവാന്റെയും പാണ്ഡവന്മാരുടെയും തമ്മിലുള്ള ആ ഇടപഴകൽ, ആ റിലേഷൻഷിപ്പ്, അവർ തമ്മിലുള്ള അവർ റെസിപ്രിക്കൽ ഡീലിങ്സ് കണ്ടാൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും, അതൊരു അപരാധമായിട്ട് മാറും. കാരണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ദാസ്യഭാവത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഇടപഴകൽ വളരെ ഇൻഫോർമലായിട്ടുള്ള ഡീലിങ്സാണ്. അത് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പിടിച്ചൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ വല്ലതും അപരാധം ചെയ്താലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ്
ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ്റെ അവർ ഇത് നോക്കും. അപ്പോൾ അവരെയാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ വെച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഭഗവാനും ഹനുമാനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം പൂർണ്ണമായിട്ടും ദാസ്യഭാവത്തിലാണ്. അത് ഫോർമലാണ്. അവിടെ ഐശ്വര്യമാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ദാസ്യം പറഞ്ഞാൽ ഐശ്വര്യം, ഭഗവാൻ ഞാൻ ഐശ്വര്യത്തിൽ വിളിക്കാം കേട്ടോ, ക്ലാസ്സിലാ. നേരെ മറിച്ച് പാണ്ഡവന്മാരുടെ അവിടെ ഐശ്വര്യം സബ്ഡ്യൂ ഒക്കെ അതിനെ കൺസീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവന്മാർ വളരെ ഇൻഫോർമലായിട്ട് ഭഗവാനെ, ഇപ്പോൾ അർജുനൻ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന്മാരോടൊക്കെ ഡാ പോടാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ഒരു തലത്തിലാണ് അവരുടേത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഹനുമാന് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും സഖമാരും തമ്മിലുള്ള ഡീലിങ്സ് സംശയം ഉളവാക്കിയോ, അതേപോലെ ഇവിടെ ഹനുമാനും അങ്ങനെ സംശയം ഉളവാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഹനുമാൻ അതിനൊരു റിസ്കിന് തുനിഞ്ഞില്ല, എടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് എൻ്റെ കാര്യം. ടെക്സ്റ്റ് 155. ये माता तुम्हारा निष्ठा जानी बारा तारे, तुम्हारा आग्रह अमी कैलुन बारे बारे. ये माता तुम्हारा निष्ठा जानी बारा तारे, तुम्हारे आग्रह अमी कैलुन बारे बारे. हे माता तुम्हारा निष्ठा जानी बारा तारे, तुम्हारे आग्रह आमी कैलुन बारे बारे. Just to test your firm faith in your Lord, I requested you again and again to change your worship from Lord Ramchandra to Krishna. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുരാരിഗുപ്തയോട് പറയുന്നത്? മുരാരിഗുപ്തയുടെ ആ ഭക്തി എത്ര കണ്ട് ഇൻറ്റൻസ് ആണ്, എത്ര കണ്ട് ദൃഢതയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വീണ്ടും വീണ്ടും മുരാരിഗുപ്തയോട് പറഞ്ഞതായത് മാറ്റിയിട്ട് കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കാൻ. രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം. അതേസമയം കൃഷ്ണഭജനയാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. അതും രണ്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. വ്യത്യാസമില്ല, പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹൈറാർക്കിക്കലി നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് സോഴ്സ്, അതാണത് റിയൽ. അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ മടികോൾ മെലോ ഓരോ ഭാവമുണ്ട്. ദാസ്യഭാവം, ശാന്തഭാവം, വാത്സല്യഭാവം. അപ്പോൾ അവർ ഏതിലാണോ ഫിക്സപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഹനുമാനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കോഞ്ചുകൾ അവരാക്കാൻ പറ്റില്ല. പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ 100% 100% സംതൃപ്തി കൈവരിച്ച ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു സഖ്യഭാവത്തിലോ വാത്സല്യഭാവത്തിലോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിലെല്ലാ ഭാവങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി ഐശ്വര്യഭാവം ദാസ്യത്തിലാണ് ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹനുമാൻ ആ ഒരു തലത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ അടുത്ത 156 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. गो प्रेमानंदे. हरे कृष्णा. എന്തെങ്കിലും